नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 31 अगस्त रविवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखा पूर्व वीडियो को लाइक कर कमेंट रे आपन जिलार ना लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आपन जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर दीर्घ 7 वर्ष पर चीन में पहुंचले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसीय सम्मेलन में सी जिनपिंग एवं पुतिन सहित करिवे आलोचना। अमेरिका 50% तारिफ लगेला परे एबे रूस एवं चीन सहित भल संपर्क रखुछि भारत। एही सम्मेलन में अगस्त 31 एवं सेप्टेम्बर 1 पर्यंत चलिबो। एही अवसर प्रधानमंत्री मोदी चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग एवं रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित द्विपक्षीय आलोचना कार्यक्रम रही सम्मेलन एमती समय हो जो भारत और अमेरिका मध्य वाणिज्य नीति को नहीं तिक्तता देखा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय रप्तानी उपर 50% शुल्क लगाई आगु बड़ प्लान करुछि भारत। भारत एपे कहते जेते तारिफ लगाइले भारत केबे मुंड नुआइब नाही। केंद्रीय कर्मचारी खुशी खबर अष्टम वेतन कमिशन को नहीं आसला बड़ खबर। जनवरी 1 तारिख सुधा कमिशन गठन करने को सरकार को जनापे सूचना मिली। सरकार प्रति 10 वर्ष थर वेतन कमिशन गठन करती एथर अष्टम वेतन कमिशन लागू होगापी जाऊँगी जार केंद्र सरकार के अधीन कार्य करुवा सर्वनिम्न मासिक दरमा हो 34,500 रु 41,000 पर्यंत। फिटमेंट फैक्टर 2.86 वृद्धि पाइबार सहित पेंशन नहीं तैयारी होता नुआ देय राशि को तत्काल नियमित हेबो। या सहित पेंशन नुआ स्केल स्वयं चालित भाव एडजस्टमेंट हेबो। ता सहित पाखापाखि 49 लाख कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारक अष्टम वेतन कमिशन सीधा सड़क लाभवान हेबे। जार पूर्व 18,000 दरमा थिला सीधा 35 रु 41,000 दरमा पाखापाखि रहिबो। परवर्ती खबर हूँ चंपा को मिला लैपटॉप। मालकानगिरी जिलार पहाड़ी कन्या दिदाई जनजातिर प्रथम डाक्तर पढ़ुआ झील भाव परिचित हेले जहाँफल मुख्यमंत्री निजे जाकि लैपटॉप देइचंती। तेबे आदिवासी अंचल मालकानगिरी कोरकुंडा ब्लॉक एबे जने प्रथम थर पे कि झील चंपा डाक्तर हेबे जहाँफल देशर गर्व बोली कह जाउची। ता सहित भल पाठ पढ़ी डाक्तर होई रोगी सेवा आशीर्वाद को देइचंती मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण होइतिबा मालकानगिरी दिदाई संप्रदायर कुमारी चंपा को लैपटॉप प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर महाप्रसाद एवं ऑनलाइन बिक्री होची से ने कि महाप्रभुଙ୍କର ऑनलाइन प्रसाद ऑनलाइन पूजा पाई दर्शन दाबी करिया पाई किछि वेबसाइट अछि। प्रभु जगन्नाथ नाम व्यवहार करी भक्त मान को ठकिबार नूतन रैकेट पुलिस सामना को आछि जहा द्वारा ठक माने श्रीमंदिर विभिन्न सेवा जोगाई दे पाई मिथ्या प्रस्तुति देई संग्रह करी विभिन्न प्रकार टंका एवं वेबसाइट खोली लुटुचंती। तबे पुलिस कहिछि नकली वेबसाइट हैला पूजा परिसेवा .com प्रभु ऑनलाइन रीतिनीति सेवा प्रदान करने सहित टंका ठकेबार जना पड़ी। यही साइट 4 प्रकार रीतिनीति विज्ञापन करुवा जना पड़ी। अभिषेक पूजा तुलसी प्लान पूजा साधारण दर्शन श्रीजीव एक स्वतंत्र पूजा प्रत्येक प्रकार पूजा भिन्न भिन्न दर उल्लेख होती। सैट रे भक्तों पक्षर सुखिली भोग प्रसाद कर व्यवस्था भक्त मान सैट माध्यम तथ्य भूल एवं सेवा बुक करने कहुच्छी सीधा सड़क पूजा दर्शन व्यवस्था प्रतिश्रुति दि जाउची किंतु एही नकली वेबसाइट पुलिस हाथ में लगी तेणु आपण माने सावधान हो जातु। आसंता काली सेप्टेम्बर 1 रु मध्यवित्त उपर प्रभाव पकाइबो। प्रति मास पहला तारिख रे किछि दर बढ़ी थाए कमी थाए तबे एने कि नुआ नियम मध्ये आसिया पई जाउची। एबे बिल पेमेंट इंधन क्रय क्रेडिट कार्ड माध्यम रे ऑनलाइन शॉपिंग उपर तारिफ लागू हेबो। ऑटो डेबिट विफल हेले 2% जोरिमाना लागिबो। ता सहित अंतर्जातीय कारोबार अतिरिक्त तारिफ देबाकू मध्ये पड़ी पारे। पुरस्कार पॉइंट बा रिवार्ड पॉइंट आउ मिलिबो नाही। किछि बैंक रे एटीएम कार्ड उठाइबा नियम मध्ये परिवर्तन हेबो। बैंक रे एफडी रे 6.5% रु 7.5% सुध देउचंती एगुडिक ह्रास हो बोली कह जाउची। आ एलपीजी सिलेंडर मूल्य कमियो बोली कह जाउची।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସରକାର ଦେବେ 90,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ କି ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନିଧି ଯୋଜନା। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ ଋଣଟାକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, 80,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 90,000 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। এই ଯୋଜନାର ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ବିନା ସୁରକ୍ଷା ବା ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର 90,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟିରୁ ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତା ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ମିଳୁଛି 10,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ମିଳୁଛି 20,000 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 50,000 ରୁ ସିଧା 80,000 ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ 50,000 ରୁ 90,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର, ପୁଣି ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜଧାନୀ, ନିଶା ବେପାରୀକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଅପରେସନ ପ୍ରହାର। ଏଣିକି ନିଶା ବେପାରୀକୁ ସେବନକାରୀକୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଶା ଖାଇବ ଏବଂ ବେପାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଜେଲ ପଠାଇବ ପୋଲିସ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଚାଲୁଛି, ସେବନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢୁଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ସେ ଯେତେ ବଡ ପୋଜିସନ ହଉନା କାହିଁକି ନିଶା ଖାଉଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର, ଗାଡି ଭିତରେ ଯୁବତୀକୁ ଗଣ ବଳାତ୍କାର। ଚାକିରି ଦେବା କହି ସିଧା ଯୁବତୀକୁ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ଚାକିରି କରିଦେବା ବାହାନେ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଡାକି ନେଇ ରାସ୍ତା କଡରେ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେ ପୁଣି ବି 2 ଜଣ ଓମିନି ଗାଡିରେ ଡାକିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଆଉ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଗାଡିରେ ଚଢିଥିଲେ। ସିଧା 80 କିଲୋମିଟର ବାଙ୍କିରି ପଶିରୁ ଉଦଳା ରାସ୍ତା କଡକୁ ଆଣିଥିଲେ। ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ 6 ଜଣ ଯୁବକ ଗଣ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସିଧା ଗାଡି ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯୁବତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘରକୁ ଛାଡିଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ଛାନଭିନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇ ଏହି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଲା 45 ଲକ୍ଷର ଜୋରିମାନା। କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଧାନିକ ନୀତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କିଛି କମିଶନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ, ମାନେ ଲୋନ କରିବା ନାଁରେ ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମିଶନ ନେଉଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ବି କିଛି ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା। ଅଡିଟରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କିଛି କାରବାର ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିଲେ। ଆରବିଆଇ ରେଗୁଲେଟରୀ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଥର ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଆରବିଆଇ ଏ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ମନରେ ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଏହା ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଇନଜୀବୀ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ମନା। ତେବେ ଆଇନଜୀବୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ପେଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆଡଭୋକେଟ ଆକ୍ଟ 1961 ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ପେଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅନ୍ୟ ପେଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏହି ପରିଷଦରେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଦେଶର ଟପ୍ 10 ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 34.2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉଦିନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ସେହିଦିନ ଆସିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଜାତିକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ଏସସି ଏସଟି ବିକାଶ ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ପଦୀୟ ବିଧାନସଭା କମିଟିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏସସି ଏସଟିଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 1999 ମସିହାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ଅଟଳୀଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏସସି ଏସଟି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କିଭଳି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କାଲିଠୁ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇକି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦରେ ଲାଗିବ ରଥ ଚକ। ତେବେ ସଂସଦ ଭବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ରଥ ଚକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥର ଗୋଟିଏ ଚକ ଲାଗିବ। ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଦେଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ 2ଟି ନମୁନାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମଥୁରା ରୋଡରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କେବେ ଖୋଲିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ଯୋଗୁରୁ ଏବେ ଉଦ୍ୟାନ ଜାତୀୟ ଗୁଡା ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ନଭେମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଶନିବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ଆଲୋଚନା। ରାହୁଲଙ୍କ ରୋଡ ଶୋ ହେବ। ବିଶାଳ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଅପରପକ୍ଷରେ ରାହୁଲ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ସଠିକ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଭଳି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରିବେ। ସେପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆସିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସେପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 2500 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ୟୁପି ସରକାର ସେପଟେ ମାସକୁ 2100 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ 1250 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟି ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ +2 କରୁଥିବେ, କଲେଜ ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳ ନଥିବେ, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଘରଠୁ କଲେଜ ଦୂର ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏପଟେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏନେକି ଜନଧନ ଯୋଜନାର ଖାତା ଆପଣମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ। ଏପଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଦିଦି ଆସିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀକୁ 3500 ଭତ୍ତା, 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର 3000 ବଢିବ ବୋଲି କିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସରକାର କେବେ ଘୋଷଣା କରିବେ ସେ ନେଇ ତାରିଖ କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର।